And not only this, but when Rebekah also had conceived by one man, even by our father Isaac, for the children not yet being born, nor having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him who calls. It was said to her, the older shall serve the younger. As it is written, Jacob I have loved, but Esau I have hated. Okay. So eighth question. Paul continues to investigate the story of Genesis by discussing Jacob and Esau, who are the twin sons of Isaac. According to verses 11 and 12, what differentiated them? So 11 and 12 வந்து um, election பத்தி வருது. Though they were not yet born and had done nothing either good or bad, in order that God's purpose of election might continue, not because of works, but because of his call, she was told the older will serve the younger. எந்த According to கொஸ்டின்? verses 11 to 12, eighth question. ஓகே ஓகே. What differentiated them அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க between Jacob and Esau? Even before they were born, God elected them. அப்படின்னு போட்டிருக்கு. இல்ல ஈசா தான் ரைட்ஃபுல் இது he was the first born, but ஆனா that is Jacob, I will think this as his sovereignty. God, Yeah, it's a sovereign will. Yeah, it is a sovereignty. It Yeah. It's இப்போ நமக்கு என்ன சொல்றது, it's our choice. So it is a sovereignty. So he can select, not select us, elect. So he can elect to do things outside of normal his own law. his own law. ஏன்னா அந்த முதல் பேரா சொல்லுடா. அதுவும் இன்னொன்னும் போட்டிருக்காங்க, not of works but of him who calls in இருக்குல்ல. So it is through not through man's work, not of works, but அவரோட grace, like அவரோட சித்தம் வருது. Obviously men சொல்லுங்க. இல்ல யூஸ்வலா நம்ம ஹியூமன்லி நேச்சர் பார்த்தோம்னா நம்ம அப்படித்தானே போவோம். ஃபர்ஸ்ட் பார்ன் சன்னுக்கு தானே அந்த உரிமை கொடுப்போம். ஆனா கடவுளை பொறுத்த வரைக்கும் பட் பேஸ்ட் ஆன் காட் ஸ்டாண்டர்ட் இட்ஸ் டிஃபரெண்ட் அப்படின்னு சொல்றேன். ஈவன் இந்த லால கூட ஃபர்ஸ்ட் பார்னுக்கு தான் எல்லா ரைட்டும் இருக்கு. ஈவன் ஹிஸ் ஓன் லா, ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த 10 கட்டளைகளும் அந்த இதுலயுமே ஃபர்ஸ்ட் சைல்டுக்குரிய இது அது டிஃப்ரெண்டா தான் இருக்கு. சோ அது ஈவன் ஜீசஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பார்ன். அதையே கூட அந்த எலெக்ஷனை வந்து இட்ஸ் ஹிஸ் சாவரின் வில் டு பிரேக் தட் ஆர் yeah, basically he can choose to elect people, right? And that is a sovereign authority. Now at a high level here it starts with the difference between Jacob and Esau. But the thing about the previous thing that we discussed is about Israel and who else, right? So now according to the original natural chosen was Esau. No, natural chosen, right, was Jacob. So Esau, sorry. Esau. அதான் பிறப்பின் அடிப்படையில வரணும்னா ஈசா தான் வந்திருக்கணும். ஆனா அது அவரோட எலெக்ஷன். அவர் சுத்தத்தின்படி யார அழைக்கிறாரோ, என்னுடைய சுத்தத்தின்படி நான் யார அழைக்கிறேனோ அவருக்கு குமாரன் என்று அழைக்கிற புத்திர சுவிகாரத்தை அவர் கொடுத்துட்டாரு. Like he chooses who he calls, who unless the father Johnல படிக்கும் போது unless the father calls no one can draw near to him, right? அப்ப somehow in our spirit we are called and then we respond to Jesus in such and such a way, and it is because of his election.
This is how I have understood it. Like it is his sovereign will. இப்ப நமக்கே அந்த ஃப்ரீ வில்ல கொடுத்திருக்காரு, எனக்கு சூஸ் பண்றதுக்கு எனக்கே அந்த உரிமையை கொடுத்திருக்காரு. அது அவர் லைக் நம்மளுக்கே வந்து ஒரு வில்ல கொடுத்திருக்காரு. அந்த வில் அவருக்கு இருக்க கூடாதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது தானே. இப்ப எனக்கே எனக்கு இவனை விட பிடிக்கும்னு நமக்கே அந்த ஒரு ஒரு இருக்கு தானே ஜிக்கி. நமக்கே அந்த வில்ல அவர் கொடுத்திருக்கும் போது அது அவருக்கு எப்படி அந்த வசனம் ஒண்ணு வரும், நான் எவன் மேல கிருபையா இருக்கிற mercy, I will have mercy on whom I will have mercy அப்படினு. மோசஸ் சொல்லுவாரா இல்ல இந்த 11th verse அது நல்லா இருக்குல, though they were not yet born and had done nothing either good or bad. So it's not the works that define the election. Exactly. So it's not the work that defines the election. Define the election, not the judgment. I mean, like we will be responsible for our work, right? On the day of judgment. Like அதையும் திருப்பி குழப்பி என்ன பண்ணிடுறாங்க, நம்மள வந்து நம்ம ஆன்சரே பண்ண வேண்டியது இல்லன்றது கிடையாது. ஆல்ரெடி எல்லாமே பண்ணியாச்சு. ஏன்னா வார்த்தை கூட கணக்கு கொடுக்கணும்னு போட்டிருக்கல. ஆமா ஆமா. பேட்டர்ன் வந்து கண்டினியூஸா நம்ம எல்லா இடத்துலயுமே பார்க்கலாம்ல. காயின் ஆபேலா இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறமா ஜேக்கப் ஈசா ஜேக்கப்பா இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் ஜோசப் எடுத்தாலும் சின்னவனா இருப்பான், தாவீது எடுத்தாலும் சின்னவனா இருப்பான். அதே பேட்டர்ன்ல தான் வரும். லைக் ஆண்டவர் வந்து he chooses அது வரும்ல, the foolish to shame the wise. He has the power to elect. இல்ல கெயினுக்குமே சொல்லுவா, இன்னைக்கு தான் டின் கலர் ஏதோ கேட்டுட்டு இருந்தேன். கெயினுக்கு வந்து முன்னாடியே சொல்லிடுறாருல, sin is crouching at your door அப்படின்ட்டு. அதே வந்து பீட்டரோட லைஃப்ல டிஃபரெண்டா இருக்கு. he vents out everything. லைக் கெயின் வந்து உள்ளுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு அது சொல்லாம he is going and executing that. கெயினோட இது வந்து ரொம்ப இதா இருக்கும். அப்போ கூட he will get mercy again. இதுல ஒரே ஆக்சுவலி இட்ஸ் கரெக்ட். நம்மளோட காட் செலக்ஷன் அது வந்து we cannot question God's sovereignty and full knowledge. ஆனா இப்ப இந்த 13th verse இருக்குல, Jacob I loved but Esau I hated. ஆனா இப்ப இந்த ஏத்திஸ்ட் பேசுறவங்க சில பேர்லாம் வந்து they'll question the correct and the just is God just, ஏன்னா they were not even born. ஆனா அப்பயே வந்து saying Jacob I loved and Esau I hated அப்படின்னு சொல்லும்போது how we can talk to them, அது மாதிரி எப்படி we can justify அந்த இடத்துல அப்படின்றது வந்து, ஏன்னா lot of people talk about this. Yeah, so actually அதுல வந்து அப்படி என்று எழுதி இருக்கிறதுன்னு இருக்குது, ரைட்? Now எங்க எழுதி இருக்கு? மலாக்கி 1, 2 and 3. So அது மலாக்கி வாசித்துட்டு at what time he was saying this, like God, when did he hate? Like in the 11 வந்து he is not saying that I decided not based on their actions in போட்டு clear away. That means he is not like hating Esau at that time, right? இல்ல அந்த ஆன்சர் கீழே போட்டிருக்கு. அடுத்த verse 10th question வருது actually. ரோமன்ஸ்ல அந்த ஆன்சர்ஸ் இருக்கு. அது கூட சொல்றாருல. கீழ இருக்கா அதுல? What shall we say then? Is there unrighteousness? God? Certainly not. இந்த verse தான் சொன்னேன் பிரியா. I will have mercy on whom I have mercy. Yeah, I have compassion on whom I will have a compassion. Of God that sheweth mercy. மலாக்கி எத்தனை வருஷம்? மலாக்கி 1, 2 and 3. அது வந்து I have loved you says the Lord, but you ask, how have you loved us? Was not Esau Jacob's brother, declares the Lord. Yet I have loved Jacob, but Esau I have hated, and I have turned his hill country into a wasteland and left his inheritance to the desert jackals. Yeah. Now this one basically when it says I hated Esau, it can also
mean later portion of that their life, based on their life. But then it's not of works. It's again I say he shows mercy and exceeding grace to some of us which we don't deserve. இப்ப நம்மளோட வாழ்க்கையில இண்டிவிஜுவல் வாழ்க்கைகளை நினைச்சு பார்த்தா we are so undeserving of all the things we got. Whatever mercy we have been shown, does that make God unjust? Like there are so many people who deserve this more than that. No, it's somehow he gives to whom he chooses to give. We cannot question that. And the parable of the hired workers adana last minute வந்தவங்களுக்கும் அதேதான். நான் குடுக்க அதே நம்ம கேள்வி கேட்க என் கையில ஒரு 100 ரூபாய் வச்சிருக்கும் போது நான் இதை எப்படி செலவழிக்கிறேன்னு என்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்டே இருக்க முடியாது. ராபின் எழுப்பின கொஸ்டின் வந்து பயங்கரமான இது சூப்பரான கொஸ்டின். இத வந்து கிறிஸ்டியன்ஸ் தான் பயங்கரமா மேனிபுலேட் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலா. நான் இந்த கொஸ்டினோட ஸ்ட்ரகிள் பண்றது வந்து கிறிஸ்டியன்ஸோட தான். இத வச்சுக்கிட்டே தான் அவங்க வந்து ஜூஸ் பண்ற எல்லா தப்பும் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடக்குறாங்க. இது வந்து எத்தெயிஸ்ட் வந்து நாம பேசும்போது சில்வியா சொன்ன கான்டெக்ட்ல தான் he always chooses the weak. It is again his nature is to choose the weak so that no man can glory in his presence. அந்த வசனம் அப்படிதான் முடியும். எந்த மனுஷனும் அவருக்கு முன்பாக குளோரிஃபை பண்ணாதபடிக்கு கீழானவனை தூக்குவாரு. அழகு அற்றவைகளையும் இந்த உலகத்துல அவமானவைகளையும் தூக்கி அதற்கு ஒரு மகிமையை கொடுப்பாது. இதுதான் நான் இல்ல ஆமா கரெக்ட். ஏன்னா ஜேக்கப்புமே வந்து ஜேக்கப்போட குவாலிட்டி ஓப்பனாவே போட்டிருப்பாங்களே, டிசீவர் எவ்வளவுலாம் சீட் பண்ணுவாருன்னு போட்டிருக்காங்கல்ல. சோ ஆமா he chooses the weak தான். அது கரெக்ட். அந்த கான்டெக்ஸ்ட்ல தான் நம்ம அண்ட் அந்த ஜஸ்டிஸ்ல வரும்போது அவன் ஏமாத்திட்டு போவான். அவனை எத்தனை வரல 14 வருஷம் இன்னொருத்தரால ஏமாத்தப்படுவான். அதனால அந்த ஜஸ்டிஸ் அவனுக்கு கிடைக்கதான் செய்யும். ஈசா வந்து பிளெஸ்டா தான் இருப்பாரு. வரும்போது திரும்பி வரும்போது வந்து எனக்கு எல்லாமே இருக்குது, எதுக்கு எனக்கு கொடுக்குற அப்படின்னு தானே கேட்பாரு. ஆமா அதான் again the blessing வந்து God's idea of blessing is to be a child of God, not to have inheritance in this physical world. And it's to be his sovereign child. இங்க இருக்கிற ஏசாவை ஏன் வெறுத்தாருன்றது வந்து அவருக்கு தான் தெரியும். இல்ல அந்த ஹேட்ன்றது வந்து அது எப்படி இருக்கும்னா, இப்போ நிறைய இதுல கூட சொல்லுவாங்கல்ல, யூ ஹேவ் டு ஹேட் யுவர் பேரண்ட்ஸ். அந்த ஒரு வசனம் இருக்குல்ல, அத வந்து யூ ஹேவ் டு ஹேட் யுவர் ஃபேமிலி அந்த மாதிரி இருக்கும்ல. அது எதுலயோ கேட்டேன். அது என்னன்னா, யுவர் லவ் ஃபார் காட் ஷுட் பி மோர் so that others love should look like hate. அந்த அளவுக்கு வந்து your love for God should be more. That's what it means. அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் அதை ட்விஸ்ட் பண்ணி சொல்லுவாங்க. நீங்க அப்பா அம்மாவே வெறுக்கணும், ஃபேமிலிய வெறுக்கணும், அப்பதான் வந்து நீங்க மினிஸ்ட்ரிலாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு. ஆமா சீரியஸா அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இங்க ஆக்ஸ் பேஸ்ட் சர்ச்சஸ்லாம் அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆமா லிட்டரலா பேரண்ட்ஸ் செத்து போன கூட போய் பார்க்க மாட்டாங்களாம் பாஸ்டர்ஸ் ஆர்டேன் ஆனவங்க. ஏன்னா தே ஹேவ் டு ஹேட் தேர் பேரண்ட்ஸ்ங்கிறதுனால அவங்க கூட எந்த இதுவுமே கனெக்ஷனே இல்லாம ஆகிருவாங்களாம் அந்த இதாகும்போது. அத லிட்டரலா எடுத்துட்டு உலகத்துல எவ்வளவுலாம் மேனிபுலேட் பண்றாங்கல்ல. Yeah, because they take lot of அது அப்படியே லிட்டரலா அந்த வசனத்தை you should hate your மீனிங் அப்படி மிஸ்இன்டர்பிரேட் பண்ணிதான் இப்ப லைக் they want to create a kind of conundrum. அப்படி இருந்தாதான் லைக் அப்படி இருந்தா ஓகே எல்லாருமே அந்த ஃபாலோவர்ஸும் அதை பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. அந்த ஒரு மாதிரி ஒரு திருப்பி ஒரு அடிமைத்தனத்துக்குள்ள கொண்டு போறது தானே அது. why they are doing thisன்றதும் இருக்குல்ல. அந்த மோட்டிவ் வந்து is it for God or to grow their organization? இந்த क्वेश्चन அடுத்ததும் கொஞ்சம் அதே மாதிரி தான் நினைக்கிறேன். Why is it impossible for the works of Jacob and Esau to be the deciding factor in why God blessed Jacob? It was decided even before they were born. Yeah, elected even before. இதான் எனக்கு பயங்கரமான நிம்மதியான வசனம். யாப்பா நம்ம எது செய்ய வேண்டியது.
So, so basically, when it talks about election, right? Both of them. So it was not like they were elected to directly go to heaven. So then it becomes predeterminism of Yes. things. So this is the verse that they use for predeterminism, right? Everything is decided. Right? But in the கீழே நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, it essentially says that elected for a purpose. Purpose in this world, not elected to directly go into heaven. So then it becomes fatalism. Oh, that is then useless then. நம்ம எதுவுமே செய்ய வேண்டாம்ல. நீ ஏற்கனவே நீ பிறந்தே நீ ஹெவனுக்கு போயிருவேன்னா நீ ஜாலியா இருக்கலாமே, என்னத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். ஆனா இப்ப டீச்சிங் எல்லாமே அப்படிதான் பண்றாங்கல்ல. இட்ஸ் only because of I mean like it's like a ticket to heaven. அதனால நீங்க எதுவும் பண்ண வேணாம் அப்படின்ட்டு இப்ப நிறைய அந்த ப்ராஸ்பெரிட்டி காஸ்பெல்லாம் அந்த மாதிரி தானே. அமெரிக்கன் இவாஞ்சலிஸ்டிசம் ஃபுல்லா அப்படிதான் இருக்கு ஜிக்கி. சர்ச்ல எல்லாம் போய் சொல்ல முடியாது, நம்ம வந்து we are answerableன்னு சொல்லவே முடியாது. பிஎஸ்எஃப்ல நான் சொல்லவே முடியாது, என்ன கல்லெடுத்து அடிச்சிருவாங்க. அவங்க எல்லாம் once saved always saved. அத ஆல்வேஸ் அதுதான் once saved. நமக்கு வந்து ஆவியானவரோட முத்திரை இருக்கு, நம்ம ஹெவனுக்கு போறோம். So Bible has to be read in a very இது word by word வாசிக்க கூடாது. It has to be read in an entirety and then you have to come to a conclusion. ஒவ்வொரு வசனமா வாசிட்டு இது பண்ண முடியாது, right? And also to please our own selves. இவங்க நேத்து போன தடவை ஒன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, பைபிளை எதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், உன்னை சொரிஞ்சுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன். ஆக்சுவலா ஜெயரனோட ஸ்கூல் ஃபார்ம் ஒண்ணு கசக்கி கொண்டா. இந்த சில்வியா வெயிட்டான பைபிள் வச்சிருப்பா, அது கடியில வச்சு நல்லா கசங்குனது சரி, 2 நாளா வச்சு மறந்துட்டேன். அப்புறம் யோசிச்சேன், ஒரு மெயில் வந்துச்சு இந்த ஃபார்ம் இன்னும் அனுப்பலையான்னு. ஐயோ அது எங்கேயோ வச்சு ஏதோ ஒரு வச்சேன். என் பாதைக்கு தீபமா இருக்கும் அப்படின்னா அது வேற. அது நமக்கு வந்து இருக்கிற கல்ல காட்டும், நம்ம யாருன்னு காட்டும். அந்த பாதைக்கு தீபமா இருக்கிற பைபிள சும்மா நம்மள சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கிறதுன்னா அது யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். இல்ல அதான் இப்ப வசனத்தையே ஃபுல்லா சொல்லாம தானே அந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 அப்படி எடுத்துட்டு அதுக்கு அடுத்த 2வது வசனத்துல என்ன வருதுன்றத nobody wants to correlate it. ப்ராஸ்பெரிட்டி இதுல மெயினா அதுதான் பண்றாங்க. இப்ப இந்த சிலர்லாம் இப்ப பாட்காஸ்ட் பண்ணி அவங்கள வாட் இஸ் தட் கால்ட், என்னது இல்ல ப்ரோமோட் பண்ணது அந்த இப்ப இந்த பாட்காஸ்ட்லயே சிலர் ஒவ்வொன்னு இதா பண்ணுவாங்க தெரியுமா, டீகோட் இட். இது அதுல வந்து அதான் சொல்றாங்க, இங்க இது போட்டிருக்கா அத மட்டுமே வச்சு பேசாம அடுத்த 3வதுல என்ன போட்டிருக்கு, யூ ஜஸ்ட் டேக் தோஸ் ஃபர்ஸ்ட் இத வச்சு மக்களும் வந்து இந்த இப்ப நம்ம சர்ச்ல இந்த வசனம் எடுத்து பாருங்க அப்படின்னா அத ஃபுல்லா யாரும் வாசிக்கிறது இல்ல. ஆமா, முழுமையா வாசித்து சம்மரைஸ் பண்ணி இது பண்றதுதான் உனக்கு இதெல்லாம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அந்த நிஷே கிரீடு அந்த மாதிரி நிறைய இதுல வந்து தியாலஜி எழுதி வச்சிருக்காங்க. we don't refer to that, but பைபிள் வசனத்தை வேணும்ட்டே 1-2 வசனத்தை மட்டும் சொல்லிட்டு மிஸ்இன்டர்பிரட் பண்றது ஜாலிக்காக பண்றது. இல்ல இந்த நைசின் கிரீட் எல்லாம் அத்தனை ஸ்காலர்ஸ் உட்கார்ந்து பண்ணது இல்ல. இல்ல எப்படி வந்து இல்லனா வந்து ஒரு கடவுள் வந்து இத்தனை பேரை கொல்ல சொல்வாரா? அதுதான் எனக்கு மனசுக்கே கஷ்டமா இருக்கும். இது யோசிக்கவே மாட்டீங்களா? அப்ப ஜீசஸோட கேரக்டரே வந்து ஃப்ளாடா இருக்குல்ல டானி. அவர் கத்தி எடுத்தவன் கத்தியாலதான் விழுவேன். அவர் சொன்னது எல்லாமே ஃபாலோ ஆயிருதுல்ல. இது எப்படி கரெக்டா இருக்க முடியும்? இல்ல இப்ப இந்த ரீசன்ட்டா ஏன் அவரே அடிச்சு கொண்டிருக்கலாம்ல? அவர் எதுக்கு போய் சிலுவையில செத்தாரு? அவர் ஆக்சுவலா எல்லாரையும் அடிச்சு கொண்டிருந்தா இவ்வளவு பிரச்சனைகளே வந்திருக்காது. அடிக்காம விட்டுட்டாரு. எப்படி நேச்சர் ஆஃப் காடையே மாத்திர முடியும்? நமக்கு மாத்திரம் கிருபையா இருப்பாரு, மற்றவங்களுக்கு வந்து காளியாவா இருப்பாரு. God talking about individuals or nations? Nation, actually. That's what I was saying, right? It was essentially talking about nation there. Yes. So, மலாக்காய் 1ல வந்து அதுக்கப்புறம் ஏதம் வருது. ஸோ ஏசா
So they are Edom. saying, the Correct. Israelites are saying, how do you essentially Love love us? us. Not Jacob Ah. is saying that, right? So that refers to, that in that context, it refers to the people of Israel. And there he is essentially saying, how are you saying that I don't love you? Because you are a chosen people. I could have chosen Asa because Asa was the Firstborn. firstborn. But even though you guys were the secondborn, I chose you. That itself is a It's my love. is my love for you. ஆமா. So it is, he is talking about the nation, and then he talks about Asa, and that is where he says, after that I hated Asa because they were fighting with each other, and I essentially was putting blocks on Asa, Desolate. desolate, and yeah, and after that he is talking about Edom and other nations. So there he is not talking about individual in Malachi. That's a nice question. So yeah, that's why I said, and that's why when you இங்க 13ல அது எழுதியிருக்கிறதுமே, யாக்கோபை சிநேகித்து ஏசாவை வெறுத்தேன் என்று எழுதியிருக்கிறது வந்து, it is about the nation of Israel and the nation of Deuteronomy 23:7ல வருது போல. இந்த மாதிரி because they are close relatives, the Israelites were forbidden to hate the Edomites. forbidden to Hate the Edomites. Edomites. ஆக்சுவலா மோவாப கூட அழிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோவாவோட சண்டை போடாம ஒதுங்கி போயிடணும் அப்படின்னு தான் போட்டு. அப்ப கூட ஒருத்தன் கேட்டுட்டு இருந்தான், அப்ப மற்றவங்களோட சண்டை போடுறது ஓகேவா அப்படின்ட்டு. these are questions like they're not very significant. Again and again questioning God's nature will ஆமா. yeah. Put down God's nature தான் அது. வேணும்ட்டே பண்றது. Yeah, he was not just to prove பண்றதுக்கு, but by reading this alone we cannot he is just, that is unparalleled and unquestionable. How his justice comes by a difference. இப்ப வந்து எனக்கு ஃபேவர் பண்றத பார்த்தா உனக்கு வந்து இன்ஜஸ்டிஸா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அவ என்ன பண்ணா, அவளுக்கு எதுக்கு இவ்வளவு ஆண்டவர், ஒண்ணுமே அவ பண்ணல. she doesn't, இப்ப ஹியூமன் ஐஸ்க்கு வந்து அப்படிதான் தோணும், அது இன்ஜஸ்டிஸ் மாதிரி தெரியும். பட் அது ஆண்டவர் வந்து இன்னொருத்தருக்கு குடுக்கறது வந்து நம்ம எப்படி அதை சொல்ல முடியும்ல, அத கேக்குறதுக்கு ரைட் எனக்கு இல்ல தானே. அது வந்து இந்த ஹாகார்லயே நல்லா தெரியல. ஹாகாருக்கு வந்து ஆமா, he was very graceful and he also blessed Ishmael, right? ஆமா ஆமா. So there is nothing he is not unjust. எங்க எந்த பக்கத்துலயுமே வந்து ஆபிரகாம வந்து அபிமெலேக்கு அகேன்ஸ்டா போன அந்த இதுல வந்து அபிமெலேக்கோட கனவுல போய் இது பண்ணுவாரு. So எல்லா இதுலயுமே the trace of God through the Bible will be that he is a just God. ஒன்னு ரெண்டு இதை வச்சுக்கிட்டு ஸ்லேவரிம்பாங்க, ஒரு ரெண்டு வசனம். It's a slave redemption story. The Bible itself is a slave redemption story. இதுல ஸ்லேவோட ரிடெம்ஷன் ஸ்டோரி தான் இது. அதை விட்டுட்டு ஒரு வசனம் ஸ்லேவ வந்து கீழ்ப்படின்னு சொன்னதை வந்து இது பண்ணிட்டு பேசிட்டு ஆல் த்ரூ ஜெனசிஸ்ல இருந்து ரெவலேஷன் வரைக்கும் அதான ஸ்டோரி நம்ம ரிடெம்ஷன். ஆமா.